ओम शांति 30 डिसेम्बर 2024। बाबा कहते मिठे बच्चे आत्मा रूपी बैटेरी को ज्ञान एवं जोग द्वारा भरपूर करी शतप्रधान करने को हेब, पानीर स्नान द्वारा नुहे। आजिर प्रश्न, एही समय रे समस्त मनुष्य आत्मा मानंकु किए बाटबणा करुछि? से काहींकी बाटबणा कराउछि? उत्तर, रावण ही समस्तंकु बाटबणा करुछि, काहींकी ना से निजे मध्य बाटबणा होइछि। तार निजर कौनसी घर द्वारा नाही। रावण को केही बाबा बोली कहिबे नाही। बाबा तो निजर पिलामानंकु घरर ठिकणा बताइबा पई परम धाम घरु आसुछन्ति। एबे तुमे माने घरर ठिकणा पाइगलणी, सेथिपाई आउ एणे तेणे बुलु नाह। तुमे माने कहुछ आमे बाबांक ठारु प्रथमे अलगा होइथिलु, एबे पुणी आमे ही प्रथमे घर को जीवु। ओम शांति। मधुर संतान माने एठारे बसी भाबुछन्ति, ब्रह्मा बाबांक शरीर रे जेउ शिव बाबा आसिछन्ति, जेपरि भी हेउ आमको साथी रे घर को निश्चित नहीं करी जिबे। ताहा आत्मा मानंकर घर ना, तेणु पिला मानंको निश्चय खुशी लागुथिबो। अविनाशी बाबा आसी आमको फूल भली करुछन्ति, कौनसी स्वतंत्र पोशाक आदि पिंधाउ नाहांती। एहाको कुहा जाउछि जोग बल, यादर बल। शिक्षकंकर जेतेकी पदवी रहिछि, पिलामानंकु मध्य सेहीपरि पदवी देई थांती। पाठ पढ़ा द्वारा छात्र माने जानि थांती जे आमे एहीपरि हेबु। तुमे माने मध्य जानुछ जे आमर बाबा शिक्षक मध्य अटंती, सतगुरु मध्य अटंती। एहा हेउछि नुआ कथा। आमर बाबा शिक्षक अटंती, तांकु आमे मने पकाउछु। आमको शिक्षा देई एहीपरि करुछन्ति। आमर अविनाशी बाबा आमको घर को फेराई नै जिबा पई आसिछन्ति। रावणर कौनसी घर न थाए, रामंकर घर अछि। शिव बाबा केउठी रहुछन्ति? तुमे तुरंत कहिब जे परम धामरे। रावण को तो बाबा बोली कुहा जिब नाही। रावण केउठारे रहुछि तार कौनसी ठिकणा जणा नाही। एपरि कुहाजिब नाही जे रावण परम धामरे रहुछि। ना, रावणर कौनसी ठिकणा ही नाही। एणे तेणे घुरी बुलुछि, तुमको मध्य बाटबणा करुछि। तुमे कण रावण को मने पकाउछ? ना, केते तुमको विभ्रांत करुछि। शास्त्र पढ़, भक्ति कर, एभली कर। बाबा कहउछन्ते एहाको कुहा जाए भक्ति मार्ग, रावण राज्य। गांधी मध्य कहूथिले राम राज्य दरकार। एही रथरे आमर शिव बाबा आसिछन्ति। बड़ बाबा अटंती ना। से आत्मा मानंक सहित बच्चे बच्चे अर्थात पिला माने बोली कही कथा हेउछन्ति। एबे तुम बुद्धि रे आत्मिक पिता एवं आत्मिक पितांक बुद्धि रे तुमे आत्मिक संतान माने अछ। काहे के ना आमर संपर्क ब्रह्मलोक सहित रहिछि। आत्मा ए परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सेठारे तो आत्मा माने बाबांक सहित एकत्र रहंती, पुणी निज निजर अभिनय करिबा निमंते अलगा हेउछन्ति। बहुकालर हिसाब मध्य दरकार ना। ए कथा बाबा बसी बुझाउछन्ति। तुमे माने एबे पाठ पढुछ, तुम मानंक मध्यरे क्रमानुसारी रहिछन्ति। जेउ माने भल भाबरे पढुछन्ति, सेही माने ही प्रथमे मो ठारु अलगा होइछन्ति। सेही माने पुणी मोते बहुत मने पकाइबे, तेणु से माने प्रथमे आसी मिसिबे। बाबा बसी पिलामानंकु सारा सृष्टि चक्रर गुह्य रहस्य बुझाउछन्ति, जाहाकु आउ केही मध्य जानि नाहंती। एहाकु गुह्य एवं गुह्यतम मध्य कुहा जाउछे। ए कथा तुमे माने जानिछ। बाबा उपरे केउठी बसी बुझाउ नाहंती, एठाकु आसी बुझाउछन्ति। मु एही कल्प वृक्षर बीज रूप अटे। यही मनुष्य सृष्टि रूपक वृक्ष को कल्प वृक्ष कुहा जाउछि। दुनियार मनुष्य तो बिल्कुल किछि जानि नाहंती।
କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ଆସୁରୀ ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲ। ବାବା ଆସି ଜାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଉଠ। ତୁମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଛ। ଏହାକୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରା କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିଦ୍ରା ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ଏବେ ତ ନା ଏହି ଶରୀର କୌଣସି କାମର ଅଟେ, ନା ଆତ୍ମା। ଦୁଇଟି ଯାକ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଦମ ମୁଲମ୍ମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। 9 କ୍ୟାରେଟ୍ କହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସୁନା। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା 24 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ 24 କ୍ୟାରେଟ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଲୁହାର ମାଟି ଗୋଡ଼ିର ଚଢ଼େଇ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଚୈତନ୍ୟ ଅଟେ ନା? ଏସବୁ ବୁଝିବାର କଥା। ଯେପରି ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣୁଛ, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଚିକ୍ମିକ୍ କରୁଥିବା ତାରକା ଅଟେ। ବହୁତ ଛୋଟ ତାରକା ଅଟେ। ଡାକ୍ତର ଆଦି ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। କେହି କୁହନ୍ତି ଆଖି ବାଟେ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା। କେହି ପୁଣି କୁହନ୍ତି ମୁଖ ବାଟେ ବାହାରିଗଲା। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତିଧାମ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣାଅଛି ଯେ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳିଯୁଗ, ଅନ୍ୟ ପଟେ ସତ୍ୟଯୁଗ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା! ଏଠାରେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ 9 ଲକ୍ଷ ରହିବେ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ପୁଣି ପାଳନା ମଧ୍ୟ 2 ରୂପରେ ହେଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ 4 ଭୁଜାଧାରୀ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଥିବେ। ତେବେ ତ ଶୋଭା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯୁଗଳ ରୂପ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ୍ରେତାରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତାର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 2ଟି ଅକ୍ଷର, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ପାବନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟନ୍ତି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବାବା। ଆପଣ ଆମକୁ ସାରା ଆକାଶ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁକିଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯାହା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ପୁଣି ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଘୁରୁଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ ଯେ ବିକାରୀରୁ ନିର୍ବିକାରୀ, ନିର୍ବିକାରୀରୁ ବିକାରୀ, ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ତୁମେମାନେ ଅଗଣିତ ଥର କରିଛ। ତାର ଗଣନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଯଦିଓ ଗଣନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବାକି ତୁମେମାନେ କେତେଥର ତମୋପ୍ରଧାନରୁ ସତୋପ୍ରଧାନ, ସତୋପ୍ରଧାନରୁ ତମୋପ୍ରଧାନ ହେଉଛ, ଏହାର ହିସାବ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ଅଟେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ମନେ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଣର ଧାରଣା ହେଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଛ।
ତୁମକୁ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି ସେଥିରେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ତ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ନୂଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଏପରି ହୋଇଛୁ। ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖି ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ କିପରି ଆମେ ଏହିପରି ହୋଇଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ ଦେଖୁଛ ନା? ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କାହାକୁ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 2 ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବିଷ୍ଣୁ ଦେବତା ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ଅଟନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ଏଠାକାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ ହେବା ପାଇଁ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗୁଛି, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ହେବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍। କେବଳ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏହିଭଳି ହେଉନାହାନ୍ତି ନା। ଏସବୁ କଥା ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ନାହିଁ। ଏହାଙ୍କର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସତ୍‌ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କେତେ ସହଜ ନା। ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମା ମା ଡାକ ତାର ମୁଖରୁ ସ୍ୱତଃ ବାହାରିଥାଏ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇନଥାଏ। ଯଦି ମା ମରିଗଲା ତେବେ ସେ ଅଲଗା କଥା। ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମା ଏବଂ ବାପା, ପଛରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯୁଗଳ ରହିବେ। ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନା। କୁମାରୀ ଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କେହି କେହି ଖୁଡ଼ୀ କହିବେ, ପୁଣି କେହି ମାଇଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ। ବାସ୍, ଆଉ ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଦ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭାବିଲେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ୟାଦ କର। କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିତା ତୁମକୁ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ମନା ଭବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେବା କାରଣରୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଟୁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଅଟେ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭରପୁର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବୁଡ଼ ପକାଇ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଛ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିଲ ନାହିଁ। ପାଣି କିପରି ପତିତ ପାବନ ହୋଇପାରିବ? ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମିଛ ଦୁନିଆ। ଦେଣ ନେଣ ମଧ୍ୟ ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ହେଉଛି। ମନସା ବାଚା କର୍ମଣା ପାପ ଆତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ ଆମେ ଏହିପରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଏବେ ତୁମକୁ ଭକ୍ତି କରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେବତାମାନେ ସଦ୍ଗତି ପାଇଛନ୍ତି ନା। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି
ଏମାନେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା କେତେ ସହଜ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛ, କଳ୍ପ କଳ୍ପ କରୁଛ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ। କୁହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ଯାଦୁଗର, ରତ୍ନାକର ଏବଂ ସୌଦାଗର ଅଟନ୍ତି, ଯାଦୁକର ତ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁରା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନର୍କକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ୱର୍ଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ଯାଦୁଗରୀର କଥା ଅଟେ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗର ନିବାସୀ ହେଉଛ। ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମେ ନର୍କର ବାସିନ୍ଦା ଅଟୁ। ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏହା 5000 ବର୍ଷର ଚକ୍ର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ରହିତ ଅଟନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ତ ଶରୀର ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନା। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ସାରା କଳ୍ପରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖଧାମକୁ ସୁଖଧାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମନୁଷ୍ୟ ପୁନଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ନା, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କେତେ ସହଜ ରୀତିରେ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାଜୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନ୍ମନା ଭବ ହୋଇଯିବ। ବାବା ହିଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ କହୁଛ, ଆମେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବାବା ଆମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମକୁ ନେଇଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଥାଇ ଘରକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ, ଘରକୁ ଏବଂ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ତ ବିନାଶ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ତୁମେମାନେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବ। ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଦେଖିବ। ଆରମ୍ଭରେ କନ୍ୟାମାନେ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର ବସି ବୈକୁଣ୍ଠର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ଲୋକମାନେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ନାମ ହିଁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓମ୍ ନିବାସ। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ଆସିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁଣି ହଙ୍ଗାମା ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ସ୍ୱତଃ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଧ୍ୟାନ ସାକ୍ଷାତକାରର ପାଠ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ କବରସ୍ଥାନ ବା ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ବାତାବରଣ ତିଆରି କରିଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଦୁକର ଅଟ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ସେ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନରେ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ଯାଦୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ନବଦା ଭକ୍ତିରେ ତ ଯେତେବେଳେ ଏକଦମ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତ ବାବା ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମେ ବହୁତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ କେହି ପଚାରିବେ ଯେ କିଏ ଗୋଲାପ, କିଏ ଚମ୍ପା, କିଏ ଟଗର, ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। କେହି କେହି ଫୁଲ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ଦେହର ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ କ୍ୟାନ୍ସେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ରଦ୍ଦ କରି ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ, ଏହି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପୁରା ବର୍ଷାର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର, ଏବେ ଆଉ ପାପାତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ନେଣ ଦେଣ କରିବାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ଶାନ୍ତିଧାମ ସୁଖଧାମ ଯିବାର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ,
मनबुद्धिर एकाग्रता द्वारा सर्वसिद्धिगुड़िको प्राप्त करुथिबा सदा समर्थ आत्मा भव। मनबुद्धिर एकाग्रता द्वारा सर्वसिद्धिगुड़िको प्राप्त करुथिबा सदा समर्थ आत्मा भव। सर्वसिद्धिगुड़िको प्राप्त करिबा पाई एकाग्रतार शक्ति को बढ़ाओ। एकाग्रतार शक्ति सहजरे निर्विघ्न करि दिए, जहा द्वारा मेहनत करिबार आवश्यकता पड़े नाही एवं एकमात्र बाबांक व्यतीत मोर अन्य केही नुहंती। यह सहजरे अनुभव होइथाए तथा एकरस अवस्था सहजरे होइथाए। समस्तंक प्रति कल्याणर मनोवृत्ति भाई भाईर दृष्टि रही थाए, किंतु एकाग्रता स्थिति रे रहिबा पाई निजको एतिकी समर्थ कर जहाँकि तुमर मन बुद्धि सर्वदा तुमर आदेश अनुसारे कार्य करुथिब। स्वप्नरे मध्य गोटिए सेकेंड पाई हलचल हेउ नथिब। आजर स्लोगन, जदि पद्मफूल भली सबुथिरु निर्लिप्त रहिब तेबे प्रभुंकर स्नेहर पात्र होइजिब। जदि पद्मफूल भली सबुथिरु निर्लिप्त रहिब तेबे प्रभुंकर स्नेहर पात्र होइजिब। ओम शांति।